So today we will be discussing gastrointestinal embryology, right? Primitive gut. The primitive gut tube, how does it form and what are the portions of it? We will discuss it one by one, okay? So let's directly move to the next diagram. This is the sagittal section of the embryo. This is an embryo, right? And as you guys can see clearly, can you guys recall the respiratory lecture, the embryology of the respiratory system? We had similar diagram, right? And we discussed that the primitive gut, the primitive gut will give rise to the respiratory or lung bud. This is the respiratory bud. But this endothelium lining, this tube which you can see clearly, this is the primitive gut, which will form the different part of the GIT system. کچیرته تاسو پخوانی لیکچر په یاد وي که نه موږ تاسو ویلو چې لنګز بډ چې کوم هغه هم د ګټ نه اورجینیټ کېدو دا ټیوب چې کوم جوړ شوی ده د اندوتیلیم په وسیله باندې صحیح ده یا اندوډرم په وسیله باندې چې کوم ده جوړیږي او دغه پریمیټیو ګټ د چې وروسته تاسو مختلف برخو ته له دې نه منشا اخلي اصل کې تاسو په کتاب کې درې برخې لیکلې دي فور ګټ میډ ګټ او هاینډ ګټ مګر که تاسو دلته فکر وکړئ دغه اولنۍ برخه چې کوم د اورل کیویټي نه شروع کیږي تر فیرنګس پورې یا کوم ځای کې چې لنګز بډ ارایز کیږي دا هم د جی آی ټي ټریک حصہ ده خو دا موږ یوزولي په ریسپیریټري سیستم کې ویلې وکړئ تاسو په یاد وي چې دلته لنګ بډ په ډیټیل کې ویلي او ټریکیا هم په ډیټیل کې مو اینجا خوانده بودیم که لنگ بډ بود و ټریکیا بود و اینجا که بود فرنجل آرچیز بود فرنجل آرچ 1 2 3 سر از این ما باز لکچر داریم یعنی ما از اینجا شروع میکنیم از فورگت شروع میکنیم که تشکیل شده از ازوفیگس اولین حصهش چی میشه ازوفیگس یا مری تا به آخر تا میایم تا رکتم ما میخوانیم که چه قسم تشکیل میشه و چه قسم جور میشه ایره معمولا ما تقسیم کرده میتونیم first part is the foregut second part is the midgut and the last part is the hindgut. In foregut, we have esophagus, stomach, liver, gallbladder, pancreas, upper part of the duodenum. Right? So for now, we will come back to this diagram again. ما دوباره این diagram میخوانیم. Just یک دفعه مرور میکنیم اگر امبریولوژی اساسات امبریولوژی را یک دفعه مرور میکنیم. یادتان هست third week وقت امبریو به هفته سوم میرسه به third week میرسه چند دانه لیر می داشته باشه please comment in this chat box we are interacting okay so چند لیر می داشته باشه 3 layers definitely okay so this one what is it called the blue one what is it this one is called ectoderm right این ectoderm شد right بعد از او که بود ما داشتیم mesoderm this one is the mesoderm درست است این که است mesoderm است و mesoderm ما که است ما شما میفهمه که further it is divided into 3 parts this one is called paraxial mesoderm which is near the midline paraxial mesoderm این که است muscle originate از اینجا میشه muscular tissue بعد از که بود intermediate mesoderm بود این intermediate mesoderm we had a lecture right the intermediate mesoderm ما شما گفتیم که منجا renal system و این system آغاز میشه مثلا renal system از intermediate mesoderm و آخرش ما شما گفتیم که lateral plate mesoderm بود این را میگه lateral plate mesoderm که به دوی سه تقسیم میشد یکی بالا میره somatic mesoderm اور یکی پایین میره splanchnic mesoderm این چیزا رو ما در لکچر گذشته خواندیم we already had a lecture بعد از این حصه داخلی رو ما شما گفتیم اندودرم است اندودرم که epithelium lining of the gut تشکیل میده epithelial lining of the various system تشکیل میده این رو ما شما گفته بودیم اندودرم درست است do you guys have any question here
کسانی که نمیفهمه یک دفعه فقط میگم ای دیاگرام چه قسم به وجود آمده. مثلا فکر کنین suppose this is your embryo, right? This is your embryo. This is the cranial portion. This is the caudal portion. So we have this transverse section. ما امبریو را اینجا قطع کردیم، transverse sectionش گرفتیم. ترانسفر سکشنش گرفتیم. درست است؟ یا از پایین هم قسم میبینیم طرف بالا. درست است؟ یک قسم سکشن گرفتیم اینجا کات کردیم. ما یا از پایین میبینیم یا از بالا متصل میکنیم، یا از اینجا مشاهده میکنیم یا از اینجا مشاهده میکنیم. حالا فهمیدین این چه قسم به وجود آمده؟ فهمیدین؟ بله. Yes sir. Brilliant. Brilliant. Okay. Okay. So now حالا چی میشه؟ این شد اکتودرم. درست است؟ این شد میزودرم و این شد اندودرم. اوکی میشه. ما مثلا خط سرخ میگیریم. امی میزودرم که است، امی میزودرم که اینجا سوماتیک میزودرم بود، این همه قسم اطراف همه کیویتی انتشار میکنه یا اینجا جابجا میشه. اینجا که جابجا شد همه قسم این مکمل همه قسم احاطه میکنه. این ما شما سوماتیک یا پرایتال میزودرم هم گفته میتونیم. سوماتیک میزودرم. خب اینجا پایین هم اطراف یاکسه کمی کیویتی همه قسم انتشار میکنه میزودرم. میزودرم میگه ایره ما شما میگه سپلنکنیک که بعدن این تبدیل میشه به ویزرال میزودرم یا ویزرال کیویتی جور میکنه. ویزرال ما شما دو دانه کیویتی داریم اگر یادتان باشه. یک کیویتی ما دو دانه جدار داریم، یکی پرایتال داریم یکی ویزرال داریم. مثلا اگر ما پریتونیم بگویم، پریتونیم دو لیر داره. یکی لیر مثلا پرایتال پریتونیم است که وال لاینینگ میکنه. یکی است ویزرال پریتونیم است که همراه امو ارگان ها چسبیده. پس ما شما میگیم از اینجا که است، از اینجا ویزرال پریتونیم منشأ میگیره، از اینجا پرایتال پریتونیم منشأ میگیره. تو اینجا را سوال داره؟ any question here? any No question? sir. brilliant. حالا چی میشه اگر امی یک قدم پیش بریم؟ درست است؟ حالا چی میشه؟ همین که است وقت جی آی تی ترک آغاز به جور شدن شروع میکنه at 4 week of development. دا هفته چهارم که است آیسته آیسته ای خود فولد میکنه، قاط میکنه. امبریو خود چی میکنه؟ فولد. امبریو فولد itself. درست است؟ امبریو خود فولد میکنه. وقت فولد میکنه ای همه قسم پایین آمده میره. میبینین اینجا پایین آمده میره همه قسم. look at it. ای یاکسیک است. میبینین ای یاکسیک است همراه اندودرم کاویتی که است همه قسم توسط ای ڈکٹ وصل است که میگه ویتلاین ڈکٹ. ای یاکسیک است. میبینین ای چی میکنه؟ همه قسم اطراف از این میایه تا وقتی که ای دوتا انجامش با هم وصل شد و یک کلوز کاویتی جور کنه until they form a closed cavity. ما در دیاگرام دیگه براتون نشان میتونم. ببینین let me clear the screen. اینجا ببینین، اینجا میبینین از اینجا همو هر دو حصه هم قسم آمد که تشکیل کننده در اونجا چی میباشه؟ میزودرم میباشه، اکتودرم میباشه. همه قسم لاینینگ جور میکنه و در وسط که است امی کیویتی تشکیل میده. this cavity. ای کیویتی تشکیل شد و ای همو لاینینگ که اندودرم بود همو هم یک کیویتی جور کرد. امیر میبینین انمی کیویتی اینجا آمد، اینجا یک کلوز کیویتی یا تیوب تشکیل کرد. خب این تیوب که است فیوچر جی آی تی ترک ما را تشکیل میده و این کیویتی که است اطرافش که است ای که است پریتونیل کیویتی ما را تشکیل میده. حالا اینجا هنوز خوبتر دیده میتونین ای ویژن کمک قسمت های بالای امبریو است و ای کمک پایینتر کراس سکشن گرفته. مثلا اگر من قسم امبریو براتون رسم کنم، فکر کنین امی امبریو است. اگر ما کمک بالا در قسمت فورگرد بگیریم همه قسم ساختمان دیده میشه. اگر من قسمت پایین بگیرم مثلا میدگرد یا هندگرد بگیرم قسم دیده میشه. پس فرقش چی است؟ اگر شما متوجه شوین there is a difference. اینجا بر ما میگه که فورگرد که است در دو طرف جدار که است وصل است، هم dorsal and ventral. dorsally هم وصل است، ventrally هم وصل است.
مگر پایین که میره مید گت و هند گت که هستن فقط دورسلی وصل میباشه. یک overview بود how the gut tube is formed, and this is the surrounding cavity which will form the peritoneal cavity. امیدوار هستم فهمیده باشین. ای چی هسته؟ ای میزودرم هسته. میزودرم کنکت کده. میزودرم ایرا کنکت کده. گتا کنکت کده کته وال. posteriorly هم کنکت کده. anteriorly هم. یا dorsal and ventrally. got it؟ تا اینجا رو فهمیدین. هنوز ما میخوانیم یک یک سیشن میخوانیم. اینجا فهمیدین؟ اینجا کدام سوال دارین؟ نه خیر استاد. اوکی brilliant brilliant. خب آن ایرا ما transfer section. Okay. So someone asked me that how the peritoneal cavity is formed. So okay. So as I mentioned, I will explain it again once again. You guys know that this is mesoderm. Mesoderm. These mesoderm, the ectoderm. Can you guys see it? The ectoderm form the neural tube. Okay, the rest of the ectoderm will form the skin lining of the body cavity. But look at it, this mesoderm from this side, it will form a junction from this side, and they will form a junction. Except فقط جایی که است ای یاکسا که تان که است از وجود بیرون باقی میمانه که کت از می یاکسا که است باز ویتالین دک کنکت است. فقط یاکسا که تان بیرون میمانه وقت از ویتالین دک است کت گد کنکت است. پسانا باز میخوانیم دیگه چی میشه؟ این دو تا میزودرم با هم کنکت میشه، یک کلوز کیویتی را جور میکنه. این کلوز کیویتی را که جور کرد، این کیویتی را میبینین اطرافش که میزودرم لاینینگ میبینین، این که است پریتونیل کیویتی است. و همینجا میزودرم لاینینگ که ما شما گفته بودیم، همون میزودرم که ما شما نام گرفتیم، همون میزودرم اینجا لاینینگ میکنه و پریتونیل ممبرین جور میکنه. باز یک قسمت میزودرم که است وصل است با ارگان که ویزرال پریتونیوم جور میکنه. خب و این قسمت که است ای اینجا میایه، ای گٹ تانا جور میکنه. همون اندودرمال تیوب که است گٹ تانا جور میکنه. GIT track. امیدوار هستم فهمیده باشین. Okay, only it transfer section. This was the transfer section. So look at the sagittal section. This is the sagittal here. हम زمان के فولدینگ میشه، یعنی اطراف ارد گرد فولد میشه. همه قسم هم فولد میشه. cranial and caudal folding هم میشه، اما قسم هم خود فولد میکنه. یکی خود قسم فولدینگ میکنه right in this direction، قسم فولدینگ میکنه همزمان این قسم فولدینگ هم میکنه. خب now we will discuss one by one. ما یک سیستم میشه میخوانیم. اول میم سر ازوفیگس گپ میزنیم. اینجا میبینین ما براتون گفتم که یاکسه که تان بیرون باقی میمانه، یاکسه که تان با همراه ویتالین دک همراه مید گٹ وصل میباشه. این مید گٹ تان است. درست است. یک قسمت مید گٹ جور میشه، یک قسمت فور گٹ جور میشه. بیاد داشته باشین وقت امبریو جور میشه همونجا د میزودرم که است اینا میبینین بلد ویسل ها هم جور میشه. از هر قسمت GIT که است از خود بلد ویسل میباشه. مثلا از فور گٹ که ما گپ میزنیم اینجا سی نوشته کده celiac artery یا celiac trunk. celiac artery را باز ما در دیتیل ای تمام آرتری ها را یک لکچر جداگانه داریم. فقط بفهمین foregut celiac artery، midgut superior mesenteric artery, while the hindgut inferior mesenteric artery. What are those arteries? We will have a separate lecture on that. Just remember, the foregut is supplied by celiac artery, the midgut is supplied by superior mesenteric artery, and the hindgut is supplied by inferior mesenteric artery. Okay, so one by one. So now foregut. From esophagus to duodenum, right? At the level of pancreatic duct and common bile duct insertion. This is the derivative of foreduct. From esophagus, stomach, duodenum, first part of the duodenum, where we have the, until we have the junction of the
pancreatic and common bile duct. So it is supplied by celiac artery. Okay, so what happens? The most important thing now, esophagus. Regarding esophagus, we had a lecture. We discussed the esophagus in the respiratory section. We discussed that there is a tracheoesophageal fold. This is called tracheoesophageal fold. Here we have esophagus and ventrally we have trachea because the respiratory blood is arise from foregut. سیستم رسپیراتوری ما هم از فورگت آغاز میشه. چه قسم آغاز میشه؟ امینجا دوسطش ازوفیگاس که هست، امینجا دوسط ایدو تو که تفکیک میکنه یک فولد جو میشه. ما شما میگیم تریکیو ازوفیجل فولد. بعدن ای که هست پراپر یک ممبرین جور میشه که ایدو تو را از هم تقسیم میکنه. ایره ما شما در چی خوانده بودیم؟ در رسپیراتوری سیکشن اول که هست قسمت خرد چی جور میشه؟ ازوفیگاس که بعدن ای elongate میشه، اما قسم پیشرفت میکنه. اوکی، اگر همین تریکیو ازوفیجل ممبرین ما به درستی ای دو تارا با هم جدا نکنه، اینجا پاتولوژی به وجود میاد که ما در آینده باز ما شما میخوانیم. درست است؟ در بین از اینا فیستولا جور میشه. در بین از اینا چی جور میشه؟ فیستولا جور میشه که ما خونم. دیگه در ازوفیگاس کدام گپ مهم نیست، فقط امیر بفهمین که تریکیو ازوفیجل فیستولا، تریکیو ازوفیجل ممبرین است در بینشان که اینا که هست اینا را جدا میکنه. درست است؟ خب بعد از اون ما شما میایم سر ستمک که هست آیسته آیسته علاماتش یا اما ابتدای علاماتش که هست 4 week of development آیسته آیسته آشکار میشه تا که نمو میکنه. اول که هست اما قسم یک تیوب می باشه. This is the cranial end, this is the caudal end. اوکی، اما قسم یک تیوب می باشه. آیسته آیسته که هست این گروت میکنه. همزمان با گروت که هست این روتیشن میکنه. روتیشن چه قسم میکنه؟ کلوک وایس روتیشن میکنه. خب اینجا ببینین این طرف راست است، right part of the stomach. This is the left part of the stomach. درست است؟ right and left part است. حالا ببینین اینجا آمده right vagus nerve، اینجا آمده left vagus nerve. درست است؟ اینجا right vagus nerve آمده، اینجا left vagus nerve. بعد از او چی میشه؟ امی stomach که است روتیشن میکنه. یک قسم روتیشن میکنه کلوک وایس. وقت روتیشن کرد طرف لفتش که هست انتیریر سرفیس تشکیل میده. میبینین قسمت انتیریر و طرف رایتش که هست دورسل سرفیس تشکیل میده. اگر ما براتون بگویم سوال پرسان کنم که ventral surface of the stomach کدام نرو سپلای میکنه؟ right phrenic nerve یا left phrenic nerve؟ جواب شما چی خواهد بود؟ What will be your Left. answer? Left. Due to the rotation, Left. 90-degree clockwise rotation. That was the simple. بعد از چی میشه؟ قسمت همون قسمت که قبلا dorsal surface بود all greater curvature را تشکیل میتامی که dorsal surface با greater اینوشو نمو میکنه. وقتی نوشو نمو میکنه all ای خودش دیگه کمک روتیشن میکنه. میبینین از همو مستقیم که بود all روتیشن میکنه به این اندازه میشه. Anteroposterior axis rotation. Anteroposterior axis rotation. و این قسمت میشه لیزر curvature، این قسمت تان میشه greater curvature. That's it. So two type of rotation. Clockwise 90 rotation on longitudinal axis. This is longitudinal axis. په دې axis باندې clockwise rotation کوي و rotation دیگه کې هست AP axis. This is AP axis. So you have rotation on this axis. ای میشه greater curvature و ای laser curvature. Detailed anatomy of the stomach will be discussed later. Any question in this slide? کدام سوال در این slide دارین؟ Okay. Some guys have you guys have some question regarding anatomy. Believe me, we will have these things in the anatomy lecture. Okay, just focus on the embryology for now. Okay. Okay.
the endodermal lining of foregut form the now we are talking about how does the liver and pancreas is formed. Now we will discuss the now we will be focusing on the liver and the pancreas, right? خب حالا چی میشه؟ ما شما Yes. گفتیم همین اندودرمال لاینینگ فورگت که هسته این نشونما میکنه در اطرافش که میزودرم قرار داره. شما میفهمید اطراف اندودرم که هسته میزودرم قرار داره. اینجا که هسته هپاتیک دایورتیکولم جور میکنه. همین هپاتیک دایورتیکولم نه. درست است؟ و قسمتی که همین وصل شده ای باز برتون تشکیل میده همین گال بلیدر برتون تشکیل میده یا همین سیستیک دکت تشکیل میده. درست است؟ پس از فورگت اندودرمال منشأ میگیره. در اطرافش که هست اینجا یک ممبرین هم قرار داره، سپتم ترانسورسم. بعدا میخوانیم که این به چی تبدیل میشه. درست است؟ این بعدا دایفرام تشکیل میده، کسه وسطی دایفرام تشکیل میده. سو اینجا چی میشه؟ این اما اطرافش که همین میزودرم قرار داره همین اندودرم گروت میکنه، نشونمو میکنه. پس چی میشه؟ وقتی نشونمو کرد همونجا لاینینگ چی را تشکیل میده؟ هم لاینینگ لیور تشکیل میده. بعد از او اطرافش که هست میزودرم هم گروت میکنه، همون بلد ویسل و پرنکایماش آهسته آهسته تشکیل شده میره تا که لیور گروت میکنه. درست است؟ همه قسم لیور گروت میکنه. پنکریاستان اینجا باز یک چیز دیگه میخوانیم. خب یک دفعه ما میرم سر سلاید گذشته. Let me move to the previous slide. اینجا یک چیز قابل ذکر است. اینجا ببینید. Please focus here. Suppose this is stomach. فکر کنین امی stomach است. این است stomach. حالا اینجا چی میشه؟ stomach اینجا هم وصل است توسط مزنتری. ایرا میگه dorsal مزنتری به خاطر که به posterior wall وصل است. dorsal. اینجا که است ventral مزنتری است. درست است؟ به anterior wall وصل است. حالا شما فکر کنید ما شما گفتیم که stomach امی قسم روتیت میکنه. Right? The stomach will rotate 90 degree clockwise, right? اینجا چی میشه؟ یک قسم میشه dorsal mesentery، اما قسم کش میشه. اینجا میشه stomach و ventral mesentery تون اما قسم میشه. فهمیدین؟ این اما قسم مال peritoneal cavity را جور میکنم. امیدوار هستم تا اینجا فهمیده باشه. Got it؟ خب بعد از چی میشه؟ اینجا تشکیل میشه و اینجا تشکیل میشه. اینجا که هسته از شما لیورتان تشکیل میشه. The ventral mesentery تان که هسته لیور تشکیل میشه. فهمیدین؟ لیور تشکیل میشه و اینجا که هسته سپلین تان تشکیل میشه. درست است؟ پس آنها باز میخوانیم که ای که هسته ای را ما شما پسان از این greater omentum منشأ میگیره. greater omentum چی هسته؟ greater omentum که هسته stomach والا با دیگر intestine و چیزا که وصل میکنه. این را در تفصیل باز میخوانیم. اینجا که هسته لیزر اومنتم به وجود میاد. لیزر اومنتم. پس لیزر اومنتم تون منشأ میگیره از ventral mesentery. از ventral mesentery جایی که لیور منشأ میگیره و greater omentum تون میگیره از dorsal mesentery. این به یادتان باقی خواهد ماند. سر از این ما separate lecture داریم باز. We will have separate lecture. همچنان لیگامنت هایی که مربوط لیور میشه، لیگامنت هایی که مربوط لیور میشه باز میخوانیم. پلسیفارم لیگامنت است، دیگه لیگامنت هست. این هم از کجا منشأ میگیره؟ از همینجا، از ventral mesentery منشأ میگیره. Let me mute everyone. Please be careful with your mind. اینجا سوال دارین. We will have a separate lecture on the ligament and the omentum. We will have just have an idea that what is the origin of those ligaments. از کجا منشأ میگیره؟ در کدام قسمت اینا تشکیل میشه؟ Do you guys have any question here? کدام سوال دارین؟ Okay. So I will move forward. خب درسته. حالا اگر ما شما
پنکریاس ببینیم. درست است. پنکریار که است به دو شکل منشأ میگیره. یکی منشأ میگیره وینترال برد و یکی میگیره دورسال برد. درست است. این وینترال پارت است که در کدام قسمت وینترال قسمت جایی که لیور منشأ میگیره وینترال مزنتری و یکی دورسال پارت است. وقت لیور روتیت میکنه 90 دیگری شما میفهمین لیور همه قسم روتیت میکنه رایت. ای چی قسم میشه؟ ای پشت سر میره. ای میره پشت سر. وقت پشت سر رفت این دوتا با هم وصل شد این مکمل پنکریاس باز تشکیل میده. از اینجا ای دکت و ای دکت با هم و مین پنکریاتیک دکت تشکیل میشه. پس دو حصه باید یک جا شامل بیتن. باز وقت که هستم یک قسم سرچپه روتیشن میشه. باز پاتولوژی ها باز ما شما میخوانیم. اینجا شما دیده میتونید واضح وقت استرامکتون روتیت میکنه همزمان همراهش پنکریاتیک برس که است هر دویش همو دو قسمتش وصل میشه و پنکریاس به وجود میاره. مین پنکریاتیک دکت میبینید که ای باز که هست در دیودینم باز میشه. خب چی نوع پاتولوژی به وجود میاد؟ We will discuss in the next lecture. Just remember that. This was the foregut. Now, and the blood supply of the foregut will be from celiac arteries, branches of the celiac arteries. Now, we will be discussing the midgut. دوم که هسته ما شما midgut هم میخوانیم. خب the foregut کدام سوال دارین؟ کدام No, سوال the sir. foregut دارین؟ No question. Okay. So now we will discuss midgut. Midgut is chira tashkil meta. First of all, midgut is supplied by superior mesenteric artery. Okay? And its branches, and we will discuss that in another lecture. So it includes the lower duodenum, jejunum, ileum, cecum, appendix, ascending colon, proximal to third of transverse colon. Proximal to third of transverse colon. Rest of the GIT is from hindgut. Okay. Yes, brilliant question. Some part of the we have a lecture on retroperitoneal structure or organs. We will discuss that in that lecture. We have a separate lecture. Actually, these topics are written in the first aid separately. Totally, they are written separately. So we will discuss that one by one separately. Like some part of the duodenum, it is also retroperitoneal or behind the peritoneum. So and also part of the pancreas. So we will discuss that. We will have a lecture, right? Good question. Okay. چیز مهم که میشه آل امین جمع شما یک دفعه. Now we will move again to the previous slide. Now this slide is very important. Remember شما گفتیم که همین جا GIT ترکتون که وقتی جور میشه اینجا میدگردتون قرار داره. آن همین میدگرد که هست از جودنم شروع شده بعد از او همین جیجنم بعد از او همین ایلیمتون تشکیل میده. درست است؟ و بعد از او یک قسمت از large intestine up to proximal to third of the transverse colon. و این که هست elongate میشه زیاد elongate میشه میفهمین که small intestine چقدر طولانی میباشه. درست است؟ Initially the cavity is small. Initially cavity چی میباشه؟ small میباشه. وقت امبریو به 6 week تان میرسه در 6 week 7 week اینجا چی میشه؟ اینا آیسته آیسته پوش میشه فیزیولوژیکلی طرف یاکسک میره به خاطر که اینجا کاویتی تان کافی نیست elongate شده میره ای آیسته آیسته پوش میشه اینجا هرنیت میشه. اینا میگن نورمالی اور فیزیولوژیکال هرنیشن چون جی تان جور شده میره و elongate شده میره ای هرنیت میکنه اینجا. مگر این فیزیولوژیکال هرنیشن که هسته دوباره امی میدگرد که هسته باید دوباره برگشت کنه طرف ابدومینال کاویتی. اگر طرف ابدومینال کاویتی برگشت نکنه بعد از او که هسته این پاتولوژی را به وجود میاره. درست است؟ خب چه قسم برگشت میکنه؟ ما پاتولوژی هایش بعدا میخوانیم. چه قسم برگشت میکنه؟ این از خود پروسس داره.
اصلا که است ما میگیم مجموعاً که است از همون 7 ویک تان تا 10th week from 7th week to 10th week آیسته آیسته که است the 7th week که است اونجا هرنیشن میشه 8 9 10th week آیسته آیسته که است امی گټ تان روټیشن میکنه تا که داخل هفته دهم این مکمل میشه at the end of 10th week این مکمل روټیشنش مکمل میشه و گټ تان برگشت میکنه به این معنا که at the end of 10th week or before 11th week the gut should be in the abdominal cavity. Okay, so it is anti-clockwise rotation. We will have a diagram, and the total rotation is 270 degree. Let me move to the diagram. Counterclockwise rotation. Look at it. Gut eton ke bud aval atrof e superior mesenteric artery asta. This is superior mesenteric artery. Ichibo duodenum bud. از امی دیودنم بعد از او ایلیم و جوجنم امی قسمت باز جوجنم ان ایلیم تشکیل میشه از اینجا که هست کولون تان تشکیل میشه مگر ببینین اگر ما شما نورمال اناتومی جی آی تی ترک خونده میفهمین که کولون بالا قرار میگیره و در قسمت خالیگاه که هست اینجا جوجنم و ایلیم قرار میگیره رایت این چه قسم میشه اینجا که هست انتی کلوک وایس روتیشن میشه کلوک وایس روتیشن یک قسم می باشه اینجا میشه کاونتر کلوک وایس کاونتر کلوک وایس که هست این بالا حرکت میکنه و اینا که هست پایین میاد اینجا میبینین این بالا آمد این قسمت که هست پایین همزمان چی میشه همزمان اینجا چند قسمت وجود داره طولانی میشه گردتون طولانی میشه جوجنم و ایلیم تشکیل شده میره درست است این پروسس که هست کنتینیوس است آیسته است کنتینیوس پروسس است یک دفعه نمیشه کنتینیوس پروسس است خب اول 90 دیگری روتیشن میکنه 90 دیگری کاونتر کلوک وایس بعد از دوباره 180 دیگری دوباره باز همه قسم روتیشن میکنه تا که گرد مکمل از اینجا که هست دوباره مکمل داخل چی شوه از یک ساک یا یک کویتی تا دوباره ابدومینال کویتی وارد شوه و همه ساختمانه که اینجا میشه ترانسورس کولون اسندینگ کولون و اینجا جیجنم و ایلیمتون قرار میگیرن و ما شما گفتین the midgut is up to the 2/3 of the transverse colon. So this is very important. It should be completed by the end of the 10th week. If it is not completed, we will have pathologies and we will discuss that in detail later in the next lecture. Okay? سوال دارین اینجا کدام سوال است؟ The rotation is counterclockwise, total 270 degree counterclockwise rotation, mandatory from. It should be completed at the 10th week of the or before the 10th week. Total the 180 degree before 10th week and the 90 degree means it should be completed by the end of the 10th week, and the gut should be drawn back at the to the abdominal cavity before the 11th week of the gestation. Brilliant. So no question. Now we will discuss the hindgut or hindgut. So the hindgut is supplied by the, as we discussed, it is supplied by the inferior mesenteric artery, right? What is inferior mesenteric? What are the branches of the? We will have a separate lecture. Okay. So it includes distal 1/3 of the transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and rectum upper 2/3 of the anal canal. All right. So how is it formed? Now we will discuss in the next diagram. قسمت آخر امبریو است right ما دمو اینجا که داشتیم as you guys can see ما آل سرازی فوکس میکنیم این قسمت فقط فوکس میکنیم درست است so اینجا شما دیده میتونین اینجا چند چیزا رو دیده میتونین این همون جی آی تی تیوب است که پایین آمده میره right اینجا یک کویتی می باشه اینجا کمک هنوز خورد شده اینجا می قسمی کویتی جور میکنه دایلیت می باشه او را میگه کلوکا این کویتی می باشه که بعدن که هسته هند گټ تانه تشکیل میده این کلوکا با هم دا یورینری سیستم ایسا میگیره مگر باید داشته باشین دایلیشن می باشه دیستالی و این را میبینین خب اول مراحلش چی هسته یک مراحلش ما در دیاگرام دیگه براتون تشریح میکنم let me yeah
Now look at this diagram. This is brilliant. Above pectinate. Yeah, you guys know most of the thing. I think you guys have studied. Brilliant. So this is the hindgut. How is it formed? The different portion of the hindgut, which is the distal 1/3 of the transverse colon, descending colon, rectum, and upper 2/3 of the anal canal up to pectinate line. So how is it formed? Basically, we have mesoderm here, right? This mesoderm basically it form a membrane, right? This membrane will grow. It will grow. Here, the end section is called cloacal membrane. Remember, this is very important. E cloacal membrane क्या असता? E cloacal membrane क्या असता? بعد از اکتودرم شروع میشه. بعد از چی شروع میشه؟ اکتودرم شروع میشه. تا کلوکال ممبرین که هسته، اینجا کلوکال ممبرین. این ممبرین زیاد مهم است به خاطر که همینجا اوپنینگ هم اوپنینگ چی شروع میشه؟ گٹ. همینجا هم انال کانال تان جور میشه و هم از اینجا یورینری ترک یا یورینری اوپنینگ تان هم از همینجا آغاز میشه. از اینجا که هسته امی یورو رکتل ممبرین که هسته یا انو رکتل ممبرین که هسته از اینجا میشه. از اینجا growth میکنه تا که امی کلوکر دیواید میکنه. کلوکر چی میکنه؟ دیواید میکنه. یک قسمت ازی که هسته یورینری سیستم تشکیل میشه و قسمت دیگه تان که هسته جی آی تی سیستم تشکیل میشه و همچنان این ممبرین دیواید میشه. همو کلوکا ممبرین که هسته ای هم دیواید میشه. اینجا میبینین ای گروت کده، اینجا دیواید میشه. یک قسمت که هسته یورینری سیستم اوپنینگ و اینجا که هسته گستروانتستینال سیستم اوپنینگ جور میشه بعدن. و این ممبرین تان باز پسان که هسته پرینیم یا پرینیل بادی جور میکنه. درست است؟ ایرا باز یورو جنیتال ممبرین مینامیم که تقسیم شد و اینا انال ممبرین میبارم. پس همو کلوکال ممبرین تان به دو حصه تقسیم شد. یکی شد یورو جنیتال ممبرین، یکی شد انال ممبرین که بعد از دوی کانالایز میشه و همو انال کانال تان تشکیل میده. انال کانال تشکیل میشه. اوکی. So the cloacal membrane break down in the 7th week of development. Okay. And distal to the خاموش ما گفتیم proximal to the pectinate line. As we discussed, proximal to the pectinate line که هسته ای از hindgut گرفته شده. Distal to the pectinate line که هسته ectodermal هسته. ectodermal ای زیاد یک گپ مهم هسته. وقتی باز ما شما هموراید میخوانیم، هموراید یکی اکسترنال هموراید است، یکی اینترنال هموراید است. باز اونجا ای گپ زیاد به درد ما میخوره که چرا یکی پینفول میباشه و یکی پینلیز میباشه. اینجا بر ما میگه باید داشته باشن دیستال 1/3 که هسته از اکتودرم منشأ میگیره و پروکسیمال 2/3 که هسته از اندودرم of the hindgut منشأ میگیره و از سبب چی تشکیل میشه؟ همین یوروریکتال septum growth میکنه. This urorectal septum growth which is originated from mesoderm and ultimately it will divide the cloaca. Very high. It is very high. ایره فهمیدین؟ کدام سوال اینجا هست؟ ای بود همون ممبرین، کلوکال ممبرین که باز دیواید میشه، به دو حصه تقسیم میشه. No question. Brilliant. Okay. خب. Now, this was our lecture.